ਭਗੌੜਾ करार देण वाली प्रक्रिया नूं सिमरजीत बैंस ने अपने वकीलों राही पंजाब ते हरियाणा उच्च अदालत दे विच चुनौती दी। किसान जथेबंदियां कहिंदियां ने कि पहला वड्डियां मच्छियां नूं काबू करो। तुसीं 2-2 एकड़ 4-4 एकड़ जां 10 एकड़ 20 एकड़ तक जाने हो, जिन्हां ने 100 एकड़ जां इस तो वध दबी हुई है, पहला उन्हां ते ਸਕੰਜਾ कसो फिर साडे कोले आयो। ते सरकार भी चाहुंदी है कि ये विवाद उन्हां नूं चोणां विच लैणे दे देने ना खड़े कर देवे। जे इस वेले सरकार मुफ्त बीबियां दा ये सफर बंद कर दिंदी है तां लोक सभा चोणां दे विच सरकार नूं ये वड्डा खमियाजा भुगतना पै सकदा है कि बीबियां थैला चक के पहली बस नूं तैयार हुंदियां ने। कित्थे जाना कित्थे नहीं जाना वक्खरी गल है। प्राइवेट बसां वाले इस गल दी रौला पाउंदे ने कि जदों बीबियां दा सफर फ्री है वो अपने पति परमेश्वर नूं भी सरकारी बस च लैके जांदियां ने भी घट्टो घट्ट मेरा तां फ्री है। वो कहते साडे दोहे नहीं चढ़दे। और सरकार जिद्दन दी आई है मेरे ख्याल अजे तक सरकार बदलियां चों बाहर निकली नहीं। सरदार सिमरनजीत सिंह मान दूजी मीटिंग च गए नहीं, उन्होंने अपना सैकटरी जसकਰਨ सिंह काहन सिंह वाला भेजता। एक योजनाबद्ध तरीके दे नाल पंजाब दी जवानी नूं नशिਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ है कि ਜਿਹੜੇ नौजवान नूं ਇਹ चिट्टे दी लत ਲੱਗ गई ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। सत श्री अकाल, मैं रीना धीमान, तुसीं देख रहे हो D5 चैनल पंजाबी ते प्रोग्राम लैके हाज़र हाँ। एक मेरी भी सुनो। इस प्रोग्राम के असीं ਵੱਖ-ਵੱਖ विषयों लैके गलबात करांगे सिमरजीत बैंस नूं लैके कि उन्होंने भगौड़ा करार मामले दे विच पंजाब सरकार नूं नोटिस जारी कर दिता गया। इस ते चर्चा करांगे ते नाल ही गलबात करांगे कि लगातार चर्चा चल रही सी कि बसां दे विच जो औरतां दा मुफ्त सफ़र है वो आउण वाले दिनां दे विच बंद हो सकदा है। इस नूं लैके एक वड्डी राहत वाली खबर है जिहड़ी कि ट्रांसपोर्ट मंत्री दे वल्लों दित्ती गई है। इस ते चर्चा करांगे ते नाल ही गलबात करांगे कि 42 अधिकारियों के तबादले भी किए गए। इस तो इलावा होर भी कई अहम मुद्दे ने जिन्हां ते चर्चा करांगे। इन्हां सारे मुद्दों ते गलबात करने लई साडे स्टूडियो च मौजूद ने सीनियर एडिटर जसपाल सिंह ढिल्लों जी। सब तो पहले असीं उन्हां दा स्वागत करदे हां। ढिल्लों जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। शुक्रिया जी, बहुत बहुत मेहरबानी रीना जी। ढिल्लों जी सब तो पहले असीं चर्चा करांगे सिमरजीत बैंस नूं लैके कि सिमरजीत बैंस दे मामले च भगौड़ा करार मामले च पंजाब सरकार नूं नोटिस वो जारी कर दिता गया। सिमरजीत बैंस लोक सभा पार्टी के प्रधान ने, लुधियाने की एक औरत ने उन्होंने संगीन इल्जाम लाए, इत्थों तक कि जबर जनाह वर्गियां धरावां तहत उन्होंने परचा दर्ज कराता। मामला संगीन जुर्म वाला है, जिस करके ये लुधियाना पुलिस ने इनू कई बार बुलाया। जदों ये ना गया तो उन्होंने भगौड़ा करार देने की जी प्रक्रिया शुरू करती। भगौड़ा करार देता। भगौड़ा करार देने वाली प्रक्रिया नूं सिमरजीत बैंस ने अपने वकीलों राही पंजाब ते हरियाणा उच्च अदालत दे विच चुनौती दी कि इस मामले दे विच मैनूं गलत ये करार दिता गया है। ये सारा देखना अगे अदालत ने होंदा है। इस संबंध दे विच पंजाब ते हरियाणा उच्च अदालत वालों पंजाब सरकार नूं नोटिस कर दिता गया है। भाव पंजाब सरकार दा एडवोकेट जनरल दा दफ्तर अगली पेशी दे उत्ते अपना जवाब लैके जाएगा। उस तो बाद सफाई धिर ते शिकायत करता इत्थे तां क्योंकि चुनौती सिमरजीत बैंस ने दी है। सिमरनजीत बैंस दे डिफेंस कौंसल सफाई धिर दे वकील ते सरकारी धिर एडवोकेट जनरल साहब के दफ्तर के जिहड़े कोई भी नुमाइंदा उस दिन जाएगा उस दे विच बहस होगी। उस तो बाद मानयोग अदालत अपना अगला फैसला सुनाएगी। वो सिमरजीत बैंस नूं रियायत दिंदी है
ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤਰੀਕ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਜੂਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦਤ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ 2-2 ਏਕੜ, 4-4 ਏਕੜ ਜਾਂ 10 ਏਕੜ, 20 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100-100 ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸੋ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਓ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। 31 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਜੂਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ 30 ਜੂਨ ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ। ਜੇ ਚੋਣ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਵੈਸੀ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨਾ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਤਰੀਕ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜੇ ਜੂਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਚੋਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਚੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧਤਾ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਜੂਨ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕਤਕ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਕਤਖੋਰੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਓਗੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 1200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਕਤਖੋਰੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਤੀ ਤੇ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਥੈਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦੋਹੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਖੜੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਦ ਹੈ,
ਬੀਬਾ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਆਸਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਧਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅੱਧਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅੱਧਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁਕਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੀ, ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਧਰ ਪੱਟੀ ਤੱਕ, ਅੱਗੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਇਹ ਲਗਭਗ 543 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ 140 ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ। ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਾਈ ਕੋਰਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਿਲਾਈ ਕੋਰਸ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਵਾਲੀਬਾਲ ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਓ, ਆਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਖਲਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਸੋ ਰੀਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪੈਂਟ ਛੱਡੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਸਟੰਡ ਬਣੇ ਤੇ ਉਤਰੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਤੇ ਕਈ 20 ਤੱਕ ਵੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਖਾਤਰ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਘਰੋਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਮਾ ਕੇ ਘੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਮਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਹੈ।
ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ IPS ਤੇ PCS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ 42 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ IAS ਤੇ PCS ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ IAS ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ PCS ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ IG DIG ADGP ਰੈਂਕ ਦੇ ਨੇ, ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਨੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ PPS ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਆਈ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਦਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ DSP SP ਪੱਧਰ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਾਫੀ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੁੱਬ ਹਵਾ ਕੇ ਐਨ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜੀ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਬਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੱਕ ਮਾਰਿਓ, ਇੱਕ ਹਾਕ ਮਾਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਜੁੱਤੇ ਪਾਈ ਭੱਜੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬੈਠਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਣ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸੀ, ਦੂਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਲੱਲੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਹਿ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਡੋਬ ਦੇਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਕਾ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੈਕਟਰੀ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਭੇਜਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚੱਕਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਬਜ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੱਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਤੁਰੀ ਸੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਕਲੱਲੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨਿਕਲਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਤੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਤੀ ਐਡਾ ਹੇਜ ਸਰਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਾਂਝ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੱਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਸੱਦਣੇ ਸੀ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ, ਰਵੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਤੰਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਲੀ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਅਡੰਬਰ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਖਰਾਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਰੱਖੀਏ। ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ 5 ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਫਲੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਟੱਪੀਏ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪੁਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਫਲੌਰ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਅੱਡਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 10-12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰੋਂ ਛਪਦੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪ ਸਾਂਭ ਲਏ, ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਤਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਆਪਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਟੱਲੀ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ ਇਨ ਬਿਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਲਟੇਰਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਮੈਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣਗੇ, ਹੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਲੱਭੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।